Hello, hello, my dear students. Today, as a part of your zoology syllabus, we have cell and molecular biology, in which, first of all, we will discuss regarding the ultrastructure of animal cell. As you are aware that all living beings are made of innumerable number of cells. We cannot count the number of cells that we possess. So these are nothing but called as building blocks of the body. శరీర నిర్మాణం అనేది అనేక కోటాను కోట్ల కణాలచే నిర్మితమై ఉంటుంది. ఈ కణం ఎలా ఉంటుంది, కణంలోని కణాంగాలు ఎట్లా ఉంటాయి, సెల్ అండ్ ఇట్స్ సెల్ ఆర్గనెల్స్, దేర్ స్ట్రక్చర్, దేర్ ఫంక్షన్, వాటి నిర్మాణము, వాటి యొక్క విధులేంటి, how they will perform all the biological activities inside the body, and how they make up our body, and how they make up all the living cells, isn't it? All these things we will discuss today. Here, ultrastructure of animal cell. Most probably, a cell can be discussed under various headings. But we have ultrastructure means a particular cell. Of course, a cell will contain all the types of cell organelles in it. All the types of cell organelles, what type of cell organelles that are present, and how they perform their function, how they take part in biochemical reactions of the life. All these things we'll discuss today. Before going to have the knowledge of animal cell, better we should know how it was invented. Okay. See, this is the basic structure of three-dimensional diagram. Ila kanipistundi. Actually, the 3D diagram antaru, in which we have various cell organelles. So these are the ribosomes. The central portion is called as nucleus, centrioles. These are our red portions are called as mitochondria, in which we have endoplasmic reticulum, isn't it? This is again divided into smooth endoplasmic reticulum. See my cursor here, and the rough endoplasmic here, and these blue color part are called as Golgi apparatus, lysosomes, and so on. These are all the components of the cell which makes the cell to function properly, isn't it? So here, what is the organization of the cell? Cell anedi ela vyavasthikrutamai untundi. You know, in all the living cells, cells will be present. Number one, cell makes up all organisms. జీవులన్నీ కూడా కణాలచే నిర్మితమై ఉన్నాయి. And after cells, if some cells unite together, if some similar type of cells will fuses together, aggregate together, they will work together. అన్ని కణాలు కలిసి పనిచేస్తాయి. దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాము అంటే టిష్యూస్ అంటాం. And later, organ system antam, like మన heart, brain, stomach, these are all made up with similar type of tissue. ఒకే రకమైన కణజాలం చే నిర్మితమైనటువంటివి organs అన్నమాట, like heart, brain, stomach, your liver, your brain, and all that. Next comes under organ system, అవయవ వ్యవస్థ, కణాలు, కణజాలం, అవయవాలు, అవయవ వ్యవస్థ, like your respiratory system, your circulatory system. System will have one organ to perform. Here you see respiration, lungs are there. Circulation came on time. Blood is there, and pumping organ is heart. Nervous system, brain. Excretory system, kidneys, like that. So here, these are all the levels of organization. కణాలు ఇన్ని రకాలుగా వ్యవస్థీకృతమైనాయి అనేది ఇందులో తెలుస్తుంది అన్నమాట. లాస్ట్ ఈజ్ ఆర్గానిజం. ఇవన్నీ ఉంటేనే మనం ఆర్గానిజం, ఒక జీవిగా ఏర్పడతాం. So ila వచ్చినట్టయితే the organism is made up of with organ systems. Organ system is made up of with organs. Organs are made up of with tissues. Tissues are made up of with cells. Vice versa, isn't it? This is what the organization that we could find in the animals and as well as in plants. Here you see
హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు వ్యూ ద సెల్స్ ని ఎక్కడ చూశారు, కణాలను ఎక్కడ చూశారు? మనకందరికీ తెలుసు, మనం చదువుకుంటున్న చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి 1665 రాబర్ట్ హుక్ యూజ్డ్ అ మైక్రోస్కోప్. ఇగో ఇది అతడు యూజ్ చేసినటువంటి మైక్రోస్కోప్, కింద ఉంది చూడండి. టు ఎగ్జామిన్ ఎ థిన్ స్లైస్ ఆఫ్ కార్క్, చెట్టు బెరడు లేదా ఒక బెరడు, చొప్ప బెండు లాంటి దాన్ని, ఒక డెడ్ ప్లాంట్ సెల్స్ తీసుకొని దాంట్లో ఇట్లాంటి ప్రదేశాలను చూశాడు ఈ రకంగా. అది ఫస్ట్ వ్యూ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వాట్ హీ సా లుక్ లైక్ ఏ స్మాల్ బాక్సెస్, చిన్న చిన్న గదులు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి, అవన్నిటిని అతను అబ్జర్వ్ చేశాడు రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1665. సో తర్వాత హుక్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ నేమింగ్ ద సెల్ అనే పేరు పెట్టిన వాడు ఇతనే రాబర్ట్ హుక్ అన్నమాట. హుక్ కాల్డ్ దీస్ యాజ్ సెల్స్ బికాస్ దే లుక్ లైక్ స్మాల్ రూమ్స్, అన్ని చిన్న చిన్న గదులు ఉన్నాయి కాబట్టి అతను ఏమన్నాడంటే రాబర్ట్ హుక్ వీటిని సెల్స్ అని అన్నాడు. దట్ మాంగ్స్ లివ్డ్ ఇన్ కాల్డ్ సెల్స్. ఒకప్పుడు ఋషులు వీళ్ళంతా కూడా సెల్స్ లో ఉండేవాళ్ళు కదా, చిన్న చిన్న గదుల్లో ఉండి తపస్సు చేసుకుని, అది దృష్టిలో పెట్టుకొని అతను సెల్స్ అనే పేరు పెట్టాడు అనమాట. ఎవరు? రాబర్ట్ హుక్ ఇన్ ద ఇయర్ 1665. లేటర్ ఆంటన్ వాన్ లీవెన్ హుక్, చూడండి ఇతని మైక్రోస్కోప్ ఎలా ఉంది కింద చూడండి. దిస్ ఇస్ వాట్ కణము, ఏ లివింగ్ సెల్, అఫ్ కోర్స్ ఏ లివింగ్ బాడీ, ఇది ఒక ప్రోటోజోవను. ఇతనే ఆంటన్ వాన్ లీవెన్ హుక్. మీకు ఎక్కడ ఇతని ఫోటో కనిపించదు చూడండి. ఇతను ఏం చేశాడు 1673లో, ఈయన డచ్ దేశానికి చెందినటువంటి మైక్రోస్కోప్ మేకర్, మైక్రోస్కోపులు తయారీ చేస్తాడు. హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు వ్యూ ద ఆర్గానిజం, లివింగ్ థింగ్స్ ని చూశాడు. రాబర్ట్ హుక్ ఏమో కణాలని చూశాడు. ఇతను మొట్టమొదటిసారి ఇలాంటి ప్రోటోజోవన్స్, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ హీ అబ్జర్వ్డ్. లీవెన్ హుక్ యూజ్డ్ ఎ సింపుల్ హ్యాండ్ హెల్డ్ మైక్రోస్కోప్ టు వ్యూ పాండ్ వాటర్ స్క్రేపింగ్స్ ఫ్రమ్ హిజ్ టీత్. పళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి గారను బట్టి మైక్రోస్కోప్ లో చూడడము, తర్వాత పాండ్ వాటర్కి వెళ్ళి వాటర్ శాంపుల్ ని సెలెక్ట్ చేసి చూడడము, ఈ రకంగా చూడడం వల్ల 1673లో ఆయన మొట్టమొదటి ఆర్గానిజం, లివింగ్ థింగ్స్ ని, ప్రోటోజోవన్స్ ని, సూక్ష్మ క్రిములను చూడడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ మైక్రోస్కోప్. వాచ్ క్లియర్లీ, ఇది లీవెన్ హుక్ తయారు చేసినటువంటి మైక్రోస్కోప్. ఇక్కడ ఏదో శాంపుల్ ట్రాన్స్లేటర్ ఇక్కడ పెట్టాడు, ఇక్కడ లెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ శాంపుల్ పెట్టాడు. ఈ నాబును తిప్పుతూ చూసి పరిశీలించి చూశాడు అనమాట. దిస్ ఈజ్ వాట్ మైక్రోస్కోప్ ఆఫ్ ది ఆంటన్ వాన్ లీవెన్ హుక్. హీ ఫస్ట్ యూజ్డ్ టు వాచ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ సెల్ థియరీ. సెల్ అంటే ఏంటి? సెల్ కి కూడా ఒక సిద్ధాంతం ఉంది. ఇన్ తెలుగు వి విల్ కాల్ ఇట్ as కణ సిద్ధాంతము. 1838లో జర్మన్ బొటానిస్ట్ కాల్డ్ యాజ్ మత్తియాస్ ష్లీడెన్ concluded that all plants were made of cells. ఆయన అన్నాడు ఎప్పుడు 1838లో, ఆయన ఒక వృక్ష శాస్త్రజ్ఞుడు, ష్లీడెన్ అంటాం మనం. ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే ఆల్ ది ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆల్సో మేడ్ అప్ విత్ సర్టెన్ సెల్స్. ఓకే, సో ష్లీడెన్ ఈజ్ ఏ కో-ఫౌండర్ ఆఫ్ ది సెల్ థియరీ. కో-ఫౌండర్ అంటే ఇద్దరు ఉన్నారు. మీకు స్లీడెన్ అనగానే గుర్తొచ్చిండొచ్చు, స్లీడెన్ అండ్ ష్వాన్ పేరు మర్చిపోయి ఉంటారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. సెల్ థియరీ అనేది 1839లో జర్మన్ జువాలజిస్ట్ థియోడర్ ష్వాన్, స్లీడెన్ అండ్ ష్వాన్ అంటారు, ఇద్దరు కలిసి కన్క్లూడెడ్ దట్ ఆల్ ఎనిమల్స్ వర్ ఆల్సో మేడ్ అప్ విత్ సెల్స్. ఆయన మొక్కలన్నీ కణాలతో నిర్మితమై ఉన్నాయన్నాడు, ఈయన ఎనిమల్స్ కూడా కణాలతో నిర్మితమై ఉన్నాడు. ఇద్దరు కలిసి సెల్ థియరీ, కణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. సో దే ప్రపోజ్డ్ ద సెల్ థియరీ ఇన్ ద ఇయర్ 1838 and subsequently in the year 1839 by means of Schleiden and Schwann. Okay, Schwann also co-founded the cell theory. ఇద్దరు కలిసి సెల్ థియరీని ఇచ్చారనమాట. సో ఆ రకంగా 1855లో ఏ జర్మన్ మెడికల్ డాక్టర్ నేమ్డ్ రొడాల్ఫ్ విర్చో, ఇతను కూడా ఏం చేశాడు, హీ అబ్జర్వ్డ్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్ సెల్స్ డివైడింగ్. నాట్ ఓన్లీ సెల్స్ ప్రజెంట్ కాదురా నాయన, సెల్స్ డివైడ్ కూడా అవుతున్నాయి, విభజన చెందుతున్నాయి అని కూడా ఈ జర్మన్ మెడికల్ డాక్టర్ రొడాల్ఫ్ విర్చో అనేటువంటి వాడు 1855లో అన్నాడు అనమాట. He reasoned that all cells come from the other pre-existing cells by cell division. నాయన సెల్స్ ఎక్కడి నుంచో పుట్టుకురావడం లేదు, ఉన్నటువంటి సెల్లే విభజన చెంది కొత్తవి పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఆల్ ది సెల్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ది అదర్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. ప్రీ అంటే ముందు పుట్టినటువంటి కణమే డెవలప్ అయి అది డివైడ్ చెందుతుంది అని చెప్పాడు. దిస్ ఈస్ వాట్ ద సెల్ డివిజన్ ప్రాసెస్ దట్ హి హస్ షోన్ బై రొడాల్ఫ్ విర్చో. నెక్స్ట్ ఈజ్ సెల్ థియరీ. ఏం చెప్పారు వాళ్ళిద్దరు, స్లీడెన్ అండ్ ష్వాన్ ఏం చెప్పారంటే ఆల్ లివింగ్, ఇది సిద్ధాంతం అన్నమాట. సో లైక్ వైజ్ పై వాల్యూ ఈజ్ 22/7 అంటారు. సిద్ధాంతము అంటే అది ఖచ్చితంగా వరల్డ్ వైడ్ గా అందరు యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. ఏంటంటే ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ సెల్స్. ఎస్,
కన్ఫామ్. స్లీడన్ అన్నాడు, శ్వాన్ అన్నాడు, విర్చోనేమో సెల్ డివిజన్ అన్నాడు. కాబట్టి సెల్ అనేది దేంతో తయారైందని చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ సెల్స్. ఖచ్చితంగా అన్ని కణాలు కూడా, అన్ని జీవరాశులు, ఇంక్లూడింగ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్, ఇంక్లూడింగ్ యానిమల్ కింగ్డమ్, ఆల్ వర్ మేడ్ ఆఫ్ సెల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. Cells are the basic unit of structure and function in an organism. Hence, it is called as basic unit of life. Life, you are a living being. అవునా, మనం అందరం లివింగ్ బీయింగ్స్. ఎందుకు? వై we are living beings? Because we possess cells. Because cell is also living. మనం జీవంతో ఉన్నాము, ప్రాణంతో ఉన్నాము, సెల్స్ కూడా ప్రాణంతో ఉన్నాయి. మనం ఎలా నిర్మితమైనాము? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నట్టుగా వీఆర్ మేడ్ ఆఫ్ ఇన్యూమరబుల్, లెక్క పెట్టలేనన్ని కణాలచే నిర్మితమై ఉన్నాం మనము. సో మన ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఏంటిది? ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే బ్రిక్స్ కావాలి, ఇటుకలు 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 ఇటుకలు. ఆ ఇల్లుకు యూనిట్ ఏంటిది? ఒక ఇటుక. మన లైఫ్ కి యూనిట్ ఏంటిది? ఒక సెల్. కాబట్టి దీన్ని ఏమనుకోవచ్చు అంటే, సెల్స్ ఆర్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజం. కణమే మన యొక్క కణమే మన యొక్క జీవనానికి ఒక ఆధారము అనేది బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అని వాళ్ళు అన్నారనమాట. సెల్స్ క్రమ్ ఫ్రమ్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి సెల్స్? ఎక్కడి నుంచో పుట్టుకొచ్చాయా? ఫ్రమ్ ద రిప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. ఉన్నటువంటి కణమే, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కణమే రెండుగా విభజన చెందడం వల్ల కొత్త సెల్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అని చెప్పారు. దాన్నే మనం వి విల్ డిస్కస్ అండర్ డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్, దట్ ఈస్ సెల్ డివిజన్, కణ విభజన. ఇజంట్ ఇట్? సో సెల్ సైజ్ అండ్ టైప్స్. అన్ని సెల్స్ సేమ్ గా ఉంటాయండి? నో, the sizes may vary, the types may vary according to their shape, according to their structure and function. They are classified, they are grouped differently. Cells, the basic units of organisms, can only be observed under microscope. It's not possible to watch the cell directly. కంటికి కనిపించదు, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉంటాయి. బట్ we find 3 types of basic cells ఉన్నాయి మనకు. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నట్టుగా ప్లాంట్ సెల్స్, యానిమల్ సెల్స్, బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్. చూడండి, ఈ మూడింటిని మనం చూడలేము అన్లెస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ మైక్రోస్కోప్, కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్, ఇజంట్ ఇట్? సో మన ల్యాబొరేటరీలో ఉన్నటువంటి మైక్రోస్కోప్ ద్వారా వీ కుడ్ ఫైండ్ ఈవెన్ ప్రోటోజోవన్స్. ప్రోటోజోవన్స్ ని చూడవచ్చు, మన సెల్స్ ని చూసుకోవచ్చు, ప్లాంట్ సెల్ ని చూసుకోవచ్చు, బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ ని చూసుకోవచ్చు, సమ్ అదర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు. సో హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్, ఎన్ని సెల్స్ ఉంటాయి సార్ అనే విషయానికి వచ్చినట్లయితే, although all living things are made of cells, organisms may be unicellular, like protozoans ఉన్నాయి, అవి unicellular, ఏక కణ జీవులు, composed of one cell only. The entire body is composed of one cell. దాంట్లోనే it performs all the functions like digestion, respiration, excretion, reproduction, nervous system అన్ని జరుగుతాయి. మన బాడీ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ బాడీ, అవర్ బాడీ ఈజ్ కాంప్లెక్స్. we have ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి, వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, అవయవ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. బట్ ప్రోటోజోవన్స్ లో ఏమున్నాయి? ఏం లేవు. సింగిల్ సెల్ will perform all the functions, isn't it? See the butterfly here, all the functions. మనలో ఏం జరుగుతాయో దాంట్లో కూడా అన్ని జరుగుతాయి. కాబట్టి cells are capable of doing all biochemical reactions of other living things. Okay, so multicellular అంటే బహుకణ జీవులు. 2-3 కంటే ఎక్కువ ఉంటే multicellular, composed of many cells that may organized into tissues. Just now I spoke about the organization of the cells, tissues, organ systems and organism. Like that, cells అనేవి ఆర్గనైజ్ చేయబడి ఉంటాయి, కణాలు ఎట్సెట్రా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగాను. ఓకే, సో మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? సెల్స్ ఇన్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫెన్ స్పెషలైజ్. అన్ని సెల్స్ ఒకేలాగా లేవు మనలో, isn't it? They take on different shapes. We have different functions. Like kidney is different from bone, bone is different from skin, skin is different from nervous tissue కదా. లివర్ ఒకలాగా ఉంటుంది, ప్యాంక్రియాస్ ఒకలాగా ఉంటుంది, మజిల్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి, గుండె ఒకలాగా ఉంటుంది, రక్తనాళాలు ఒకలాగా ఉంటాయి, రక్తం, ఇవన్నీ కూడా సెల్సే. ఆల్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్స్ కదా. మరి అన్ని ఒకేలాగా ఉన్నాయా? ఈ ఆర్గన్స్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయా? స్కిన్, లివర్ ఒకలాగా ఉందా? లివరు, కిడ్నీస్ సేమ్ గా ఉన్నాయా? గుండె, కిడ్నీ సేమ్ గా ఉన్నాయా? కిడ్నీ సెల్స్, బ్లడ్ సెల్స్ సేమ్ గా ఉన్నాయా? నో. See, their shapes are different, their functions are different, isn't it? So that you have to keep in your mind. అది మీ మనసులో పెట్టుకోండి. సెల్స్ అన్ని ఒకే షేప్ లో ఉండవు, వాటి విధులు కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. బికాస్ దే హ్యావ్ గ్రేట్ స్పెషలైజేషన్స్. సెల్స్ కి స్పెషలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది. స్పెషలైజేషన్ డాక్టర్ కోర్స్ చదివి MBBS చేసిన తర్వాత స్పెషలైజేషన్, రేడియాలజీ అంటారు, డెర్మటాలజీ అంటారు,
ఆప్థాల్మాలజీ అంటారు. ఇవన్నీ స్పెషలైజేషన్స్. మరి కణాలకి కూడా అన్నిటిని మనం కణాలు అనొచ్చు, ఆల్ ఆర్ సెల్స్, బట్ దే హ్యావ్ స్పెషలైజేషన్. దిస్ ఈజ్ న్యూరాన్, నర్వ్ సెల్, దిస్ ఈజ్ బ్లడ్ సెల్, దిస్ ఈజ్ మస్క్యులర్ సెల్, దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రోటోజోవన్. ఇవన్నీ సెల్సే. బట్ చూడండి అన్ని షేప్ లో ఉన్నాయా? నో. Cells in a multicellular organism become specialized by turning different genes on and off. వాటిలో ఉన్న జన్యువులే వాటి యొక్క నిర్మాణాన్ని డిఫైన్ చేస్తాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫరెన్షియేషన్. దో వీ హ్యావ్ సిమిలర్ సెల్స్. అందరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి సిమిలర్ సెల్స్ ఉంటాయి. మన ఫేస్ ఫీనోటైప్ ఒకలాగా ఉంటుందా? నో. సో దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్యులర్ డిఫరెన్షియేషన్ due to the presence of cellular specialization, isn't it? So ఏంటి స్పెషలైజ్డ్ ఎనిమల్ సెల్స్ ఏంటి? ఇప్పుడే చెప్పాను, ఇప్పుడే చూపిన మజిల్ సెల్స్ ఈ రకంగా ఉంటాయి. అన్ని సెల్సే. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆ విధంగా ఉంటాయి. చీక్ సెల్స్ ఆ రకంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ చెంప దగ్గర ఉన్నటువంటి సెల్స్ రకరకాలు. ఇక్కడ కూడా మజిల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా మజిల్ ఉంటుంది. ఆల్ ది సెల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అనడానికి ఈ యొక్క స్లైడ్ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఇంకా ప్లాంట్ లో ఏముంటాయి? గార్డ్ సెల్స్, మీరు బాటనీ క్లాస్ లో చూసుంటారు. అండ్ జైలమ్ సెల్స్, ఫ్లోయం సెల్స్, ఇవి పోలెన్ గ్రెయిన్స్, ఇవన్నీ సెల్సే. చూడండి ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయా, సిమిలర్ గా ఉన్నాయా? దే ఆర్ డిఫరెంట్, ఇజంట్ ఇట్? సో ద సెల్స్ ఆర్ సింపుల్ ఆర్ ద సెల్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్. సింపుల్ కణాలు కొన్ని ఉంటాయి, కాంప్లెక్స్ కణాలు కొన్ని ఉంటాయి, క్లిష్టమైనటువంటి కణాలు కూడా ఉంటాయి. సో ఆ రకంగా మనం ప్రోకారియాట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ఇప్పుడే చెప్పాను బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్, వైరల్ సెల్స్ అని అన్నాను. ప్రోకారియాట్స్, ప్రో అంటే ఏంటి? బిఫోర్. క్యారియాట్స్ ద ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ సెల్స్, బట్టి ప్రోకారియాట్స్ అంటాం. సెల్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సెల్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోకారియాట్ దట్ ల్యాక్ ఎ న్యూక్లియస్. దీంట్లో న్యూక్లియస్ లేదు. ఆర్ ఎ మెంబ్రేన్, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ లేదు. ఖచ్చితమైన క్యారెక్టర్ యూకారియాటిక్ సెల్. నిజమైన కణము అనాలి అంటే న్యూక్లియస్ ఉండాలి, న్యూక్లియస్ చుట్టూ పొర ఉండాలి. మరి దీనికి, ఈ కణానికి న్యూక్లియస్ లేదు, కొన్నింట్లో న్యూక్లియర్ పొర లేదు. బట్ దే ఆర్ బౌండెడ్ ఆర్గనెల్స్. ఏదో కణ త్వచము, సెల్ మెంబ్రేన్ తో ఆవరించబడి ఉంటుంది. అవన్నీ ఏంటి? వాటన్నిటిని we will call them as prokaryotes. It includes bacteria, సింప్లెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్నమాట. ఏదో ఒక సింగిల్ ఆర్ సర్క్యులర్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది, ఖతం అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ as prokaryotes. అందుకే దీంట్లో మెటబాలిజం చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుందండి, ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉండదు, చాలా ఈజీగా డివైడ్ అయిపోతాయి. అందుకే బ్యాక్టీరియల్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని చాలా ఫాస్ట్గా ఎందుకు ఉంటాయంటే బికాస్ దే ఆర్ ల్యాకింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. ఇష్టం ఉన్నట్టుగా చాలా స్పీడీ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. వాటిని మనం ప్రోకారియాట్స్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఏ ప్రోకారియాటిక్ సెల్. చూడండి ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉందా? రౌండ్ పార్ట్ ఏదైనా కనిపిస్తుందా? లేదు, అంత న్యూక్లియర్ సముదాయం ఉంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ న్యూక్లియాయిడ్ అంటాం. చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవ పదార్థం ఇదంతా సెల్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఈ రకంగా ఉంటుంది. రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి, ఫ్లాజెల్లమ్స్ ఉంటాయి, కొన్నింటికి ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది అనమాట ప్రోకారియాటిక్ సెల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియాయిడ్, మీన్స్ కంటైన్ ద డిఎన్ఏ, డిఆక్సిరైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా బ్లూయిష్ కలర్ గా ఉన్నటువంటిదంతా కూడా సరౌండెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ సెల్ మెంబ్రేన్. ఈ చుట్టూ కూడా ఉన్నటువంటిది ఏంది? సెల్ కణ త్వచము. ఏమంటాం మనం? కణ త్వచము. ఆర్ ప్లాంట్ ఒరిజిన్ అయితే దాన్ని సెల్ వాల్ అంటారు, ఎనిమల్ ఒరిజిన్ అయితే సెల్ మెంబ్రేన్ అంటారు. ఇది ఏం లేదు, పెప్టిడోగ్లైకాన్, పెప్టైడ్ అనే ప్రోటీన్స్ తో, గ్లైకాన్ అనేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ తో నిర్మిత లైపోప్రోటీన్స్ అన్నమాట ఇది కూడా. సో దే కంటైన్ రైబోజోమ్స్. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూసారా, చిన్న చిన్న డాట్స్. ఇవి ప్రోటీన్ సింథసిస్ లో హెల్ప్ చేస్తాయి. రైబోజోమ్స్, వాటికి కూడా మెంబ్రేన్స్ లేవు ఇన్ దేర్ సైటోప్లాజం టు మేక్ ప్రోటీన్స్. ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్స్ ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. అందుకే ఫాస్ట్ జీవన క్రియలు దీంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఏది ఆర్గనైజ్డ్ గా జరగదు, పద్ధతిగా జరగదు. అవి ప్రోకారియాట్స్ అన్నమాట. ప్రో అంటే ముందు ఫార్మ్ అయినటువంటి కణాలు. తర్వాత యూకారియాట్, ఇప్పుడు మనం చదువుకునేది మనందరిలో ఆల్ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ సమ్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యూ మీన్స్ ట్రూ, నిజము, నిజమైన కణము. సెల్స్ దట్ హ్యావ్ ఏ న్యూక్లియస్. చూడండి ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంది పెద్దది, దాంట్లో బ్లూ కలర్ న్యూక్లియోలస్ కూడా ఉంది.
అండ్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ సెల్స్, మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నింటికీ కణత్వచం అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది అనమాట. దీంట్లో ఇవేమేమి ఉంటాయంటే ప్రోటిస్టాకు చెందినటువంటి ఫంగై, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. మనం కూడా మోర్ కాంప్లెక్స్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్నమాట. ఇవి చాలా క్లిష్టమైనటువంటి ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి, బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి. isn't it? That is about eukaryotic cell. మొట్టమొదటి స్లైడ్ చూపించినట్టుగా ఇది కూడా eukaryotic cell 3D picture అన్నమాట, which is composed of all the things. Here you see, this is what nucleus, this is endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, lysosomes, like that, isn't it? సో మనకి యూకారియోటిక్ సెల్ గురించి చదువుకోవాలి మనం. వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఇట్ హ్యాస్ 3 బేసిక్ సెల్ స్ట్రక్చర్స్. అంటే మనం ఒక కణాన్ని చదువుకోవాలంటే ఫస్ట్ న్యూక్లియస్ చదువుకోవాలి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద ఫైనెస్ట్ పార్ట్, ఎ డెన్స్ పార్టికల్ విచ్ ఈస్ సస్పెండెడ్ ఇన్ ద సెల్, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హెరిడిటీ. న్యూక్లియస్ లేనిది కణమే లేదు. దాంట్లో ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ లోనేమో న్యూక్లియాయిడ్ ఉంది, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ లేదు. ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంది, ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకారంలో ఉంటుంది. తర్వాత ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్, కణత్వచము, దీన్నే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అని కూడా అంటారు. ఇక లోపల మొత్తం ఉన్నది సైటోప్లాజం, జీవ పదార్థము. దాంట్లోనే ఇవన్నీ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మైటోకాండ్రియా, లైసోసోమ్స్, రైబోజోమ్, గాల్జీ కాంప్లెక్స్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్, వాక్యూల్స్, ఇవన్నీ కూడా పెరాక్సిజోమ్స్, ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది సైటోప్లాజం. జీవ పదార్థంలో అవన్నీ సస్పెండ్ చేయబడి ఉంటాయి. This is about fundamental idea of animal and plant cells. In the next class, we will discuss the cell structure and their cell organelles and their structure and all the functions of the cell and cell organelles in detail. Thank you so much.